Very good afternoon to all of you. Welcome back. In last lecture or in last session, we have discussed in details about the types of staircases. And earlier to that session, we have discussed some basic terminologies and good requirements of a staircase. In today's session, we are going to discuss about the design of a staircase. As you know, as per the earlier discussion, in a staircase have different types. Okay, in that straight staircase is there, dog-legged, quarter turn, then after that open level, spiral staircase, circular staircase, bifurcated staircase, and so on. Okay, there are various types of staircases are there, but as per our syllabus and by considering the general conditions, those which are applicable for the residential buildings, we have to focus on 4 types of staircases only, not all the types of staircases. In that, first one is dog-legged staircase, second one is open level staircase, third one is quarter turn staircase, and fourth one is bifurcated staircase. Okay, so we will discuss each and every staircase in depth as well as how to go for the designing. Okay, firstly we will discuss about the dog-legged staircase. Generally, dog-legged staircase is preferred in a residential building, and in that, you know, the various elements are there. Okay, and what are the requirements of each and every element, and position of each and every element in a staircase is also we have discussed, and now I'm considering you know all these things. Okay, with consideration of that, we are going to design up a dog-legged staircase. Okay, so before designing of a staircase, we have to know the various things, as well as we have to go for the some assumptions, and as per that we have to design a staircase. So the various points to be considered while designing a staircase, in that, in generally for residential building, public building, or any kind of building. Okay, for vertical circulation, we are going to provide the staircase, and different types of staircases are there, and each and every staircase we are going to provide the steps here, and that steps are formed by using the tread and rise. Okay, so these are the 2 members are there of a step. Okay, whatever horizontal member is there of a step on which we are placing our foot, that is nothing but the tread, and whatever vertical member is there of a step is nothing but the rise. Okay, so here we have to go for the assumption of the values of rise and tread. In general cases, for a residential building, whatever rise is there,
we can provide that rise from 150 mm to 170 mm. And for public building, we have to reduce the height of rise, that is 120 mm to 150 mm. In between 120 mm to 150 mm, we have to assume the rise. Similarly, here for trade, in residential building, we have to provide at least 230 mm trade. Whatever width is there of a trade, it should be 230 mm, because of if we consider the mean of length of our foot, okay, it is lie in between 230 mm. Okay, so by considering that mean, at least we have to that much width we have to provide to the trade. Okay, in residential building, we have to provide trade in between 230 mm to 270 mm. As per your requirement, as per your whatever space availability is there, by considering that, you have to go for the assumption of the value of trade. Okay, then if we consider the public building, then towards the public building, flow is more, and or we can say different aged people approaching towards the public building. So whatever value of trade is there, we have to keep more as compared to the residential building. Okay, in that case, we have to provide it in between 270 to 300 mm. Okay, so these are some standards, but according to our site conditions, we have to go for the use of or we have to select the proper rise and trade. Okay, then after that, dimensions of a stair hall means whatever stair hall is there, what is its width, what is its length, means how much you have provided width and length for the provision of the staircase. Okay, on that thing depends very much elements, or we can say very much things. Okay, so it should be sufficient one. Whatever dimension of stair hall is there, we have to provide of a optimum size or sufficient amount. Then after that, whatever structure you are going to construct or you are going to plan, to that structure, whatever height of floor is there, we can generally we can say floor to floor height. Okay, for each and every floor, we have to provide uniform height. Why it is so? Because of for the design of a staircase, it will be suitable one. Okay, and if it is vary, then it is somewhat difficult, as well as whatever designing of a first ground floor will be different one for the design of a staircase, and for first floor it will be different one. Okay, so there may be variation. We can provide there also of a same size of rise and trades, but whatever number of steps are there in flights will maybe vary, or whatever height of one flight is there, it will maybe change. Okay, so generally we have to provide whatever height of floor is there in a building, it should be uniform. Okay, then after that, next thing is there, total number of flights. What type of staircase you are going to design? With consideration of that, you have to decide total number of flights in a single floor.
ओके, एका फ्लोअर मध्ये तुम्ही नंबर ऑफ फ्लाइट्स किती प्रोव्हाइड करणार आहे ते डिसाइड करायचं आहे. जनरली इन dog-legged staircase, 2 flights are there. Okay, whatever number of steps are there. In both the flights, you can put same or you can go for the variation. Okay. Then after that, if we consider the open navel staircase, in that open navel staircase, you can provide 3 number of flights also or 2 number of flights also. Okay. How to decide that number of flights? Okay, we have to decide it by considering the type of staircase as well as whatever site conditions are there. By considering the site conditions, we have to go for the selection or deciding the number of flights. म्हणजे बाबा जर काही समजा आपण ओपन नेव्हल स्टेअरकेस प्रोव्हाइड करायला चाललोय, आपल्याकडे फ्लॅट सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये आपण ओपन नेव्हल स्टेअरकेस प्रोव्हाइड करायला लागलोय आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय बघा, जे काय ओपन नेव्हल मधले जे काय वेल जे आहे त्या वेल मध्ये आपल्याला काय प्रोव्हाइड करायचंय, लिफ्ट प्रोव्हाइड करायची समजा. ओके, मग त्याच्यानुसार जर काय आपण डायमेन्शन्स ठेवलेले असतील आणि फ्लोर टू फ्लोर हाईट जी काय आहे ती कमी किंवा जास्त असेल की त्याच्यामुळं आपण जर काही समजा आपल्याला वाटलं की 2 फ्लाइट्स मध्ये नंबर ऑफ फ्लाइट जे आहेत here we are discussing about the total number of flights. Total number of flights depends upon the site conditions as well as types of staircase. Okay, जर काही समजा आपण ओपन नेव्हल स्टेअरकेस डिझाइन करायची आहे असं कन्सिडरेशन केलं तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 2 फ्लाइटलाही जाऊ शकता किंवा 3 फ्लाइटलाही जाऊ शकता. ओके, ते कशावरती डिपेंड करणार आहे तुमच्या, तर फ्लोर टू फ्लोर हाईट किती ठेवणार आहे त्याच्यावरती डिपेंड करणार आहे, किंवा एका फ्लाइट मध्ये नंबर ऑफ स्टेप्स किती प्रोव्हाइड करायला जाणार आहेत किंवा किती अकोमोडेट करायला जाणार आहे. ओके, आणि कधी कधी अशीही कंडिशन येईल, ओके, ड्यू टू द साईट कंडिशन, तेवढं जो काय आपण स्पेस सोडलेला आहे स्टिअर हॉलसाठी, ओके, तेवढा जर का इनसफिशियंट असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला 2 फ्लाइटच्या ऐवजी तिसरी फ्लाइट जी आहे ती इंट्रोड्यूस करावी लागते. ओके, त्या टाइपचं पण आपण एक्झाम्पल बघणार आहे याच्यामध्ये. देन नेक्स्ट थिंग इज देअर height of one flight. Okay, generally in a residential building we are trying to provide height of each flight is a uniform one. Okay, or sometimes we can go for in a first flight we can accommodate 6 to 7 steps, and then whatever remaining flight is there, in that whatever remaining number of steps are required, that we are going to accommodate. According to that also we can go for or vice versa. ओके, म्हणजे त्याच्या विरोधात पण जाऊ शकतो किंवा पहिल्या फ्लाइट मध्ये जास्त स्टेप्स ठेवायच्यात आणि दुसऱ्या फ्लाइट मध्ये कमी स्टेप्स ठेवायच्यात. ते काय करतंय तर तुमच्यावरती डिपेंड करते की बाबा तुम्ही कुठल्या पद्धतीने प्लॅनिंग करणार आहात. यू आर फ्री फॉर डुईंग प्लॅनिंग. ओके, तुमचं जसं डोकं चालतंय, तुमचं इमॅजिनेशन ज्या पद्धतीनं चालतंय होतंय त्या पद्धतीनं तुम्हाला काय करायचंय, डिझायनिंग करायचंय. ओके, बट while designing you have to consider the basic things, basic principles, basic laws. Okay, so त्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीही कोणीही तुमच्या प्लॅनिंगला किंवा प्लॅनिंगला फिंगर रेज करू शकत नाहीये. ओके, की बाबा इथं असं रॉंग आहे, जर काही तुम्ही सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो केले तर, कारण ते डिझाईन जे आहे ते युनिक असणार आहे, तुम्ही स्वतः केलेलं असणार आहे. परंतु त्याच्यामध्ये पण नंतर जर काही तुम्ही प्रिन्सिपल्स जे काय आहेत किंवा लॉज जे काय आहेत, ज्या काही बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या जर काही तुम्ही नाही फुलफिल केल्या तर मग त्याच्यावरती एनीवन कॅन रेज दी फिंगर. ओके, देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट थिंग इज देअर, दॅट इज नथिंग बट दी विड्थ ऑफ लँडिंग. In requirements of good requirements of staircase, already we have discussed whatever width of landing is there, it should be
minimum equals to the width of a staircase. Okay, जेवढी काय width of landing जी आहे ती width of landing किती पाहिजे, स्टेअरची जेवढी काय आपल्या width आहे तेवढी कमीत कमी width of landing आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागणार आहे. ओके, so these are the some points you have to consider while designing a stair. Here now we are going to discuss one problem about designing of a dog-legged staircase. You can write down this problem. Designing a dog-legged staircase for a residential building, where space provided is 2.5 meter by 4.5 meters and floor to floor height is 3.3 meters. Okay, in this way, for examinations, question will be asked. So you have to draw plan for a dog-legged staircase, as well as you have to draw the sectional elevation also. Okay, so here firstly I will show you what is in by top view or plan and sectional elevation. You can see here, this is the plan, or we can say top view of the staircase, and this is the section of the staircase. Okay, here generally in a section you have to show each and everything in detail, and whatever dimensions are there of trade, rise, then height of the first flight, height of second flight, floor to floor height, thickness of the slab. Okay, whatever things are there, those things you have to mention in a section only, not in a plan. Okay, प्लॅन मध्ये जेवढे कमीत कमी तुम्हाला डायमेन्शन शोन करता येतील तेवढे तुम्हाला कमीत कमी डायमेन्शन जे आहेत ते शोन करायचे असतात. आणि जो काही सेक्शन आहे त्या सेक्शन मध्ये जेवढे काही तुम्हाला मॅक्सिमम थिंग्स तुम्हाला जेवढ्या काही एक्सप्रेस करता येतील त्या तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक्सप्रेस करायच्या राहते. किंवा याच्यामध्ये जर काही समजा तुम्हाला वाटलंच की बाबा ही जी काही आपलं हँडरेल वगैरे आहे तिची हाईट किती ठेवलेली आहे, okay, whatever the distance is there in between two successive balustrade and all those things also you can provide there. Then after that, whatever waste slab is there, whatever thickness of waste slab is there, how much you have provided, that also you can mention there. Then after that, its inclination or the slope, or we can say pitch of the flight or stair, you can also mention here. Okay, as well as you can go for the provision of the information such as number of trades, number of rise, trade, rise, म्हणजे इथं ट्रेड किती ठेवलेला आहे बाबा, 230 ठेवला, 250 mm ठेवला, 300 mm ठेवला, काही तर राईज जी आहे ती 150 mm ठेवला, 120 mm का 170 mm का 160 mm का 155 mm ठेवला. हे तुम्ही याच्यामध्ये काय करू शकता, मेन्शन करू शकता. Okay, and whatever openings are there, those openings also you have to show it. Okay, as well as here whatever landing is there, landing slab, whatever you are going to provide it, that also you have to show in a section at a proper position. As well as also you have to show here whether you are going to provide the beam or not, okay, for supporting purpose. As well as here where you are going to provide the ventilators or window, that also you can provide the position of the ventilator or window provided to the staircase. Okay, then after that, whatever footing you have, you are going to adopt for the staircase, also you can go for the provision of that footing. Okay, also you can show here. So these are the things you have to mention in a section.
and this is nothing but the plan or top view. In earlier session also I discussed here you have to show here length of the staircase as well as width of the staircase, how much width you have provided, how much length you have provided, whatever dimensions they are going to provide. Okay, we have to consider as an inner to inner dimension of that stair hall or staircase. जी काय staircase आहे किंवा stair hall आहे त्यांनी जे काय डायमेन्शन दिलेलं आहे ते डायमेन्शन इनर टू इनर डायमेन्शन आहे असं कन्सिडर करायचं आहे आपल्याला. ह्या इनर वॉल पासून ते इकडल्या इनर वॉल पर्यंत हे जे आहे हे डायमेन्शन जे आहे ते लेंथ असेल आपल्या स्टेअरकेसची आणि ह्या वॉल पासून ते ह्या वॉल पर्यंत इनर डायमेन्शन जे आहे ते विड्थ असेल. ओके, आपल्याला काय करायचंय बघा, डॉगलेग्ड स्टेअरकेस डिझाईन करायची. डॉगलेग्ड स्टेअरकेस मध्ये आपल्या 2 फ्लाईट्स असणार आहेत. ओके, आणि त्या दोन्ही फ्लाईट एकमेकांना 180 डिग्री मध्ये रन होते, अपोजिट डायरेक्शनला रन होते. बरोबर आहे का? तर याच्यामध्ये काय बघा, अप आणि डाऊन जे आहे ते दाखवायला विसरायचं नाही. अप आणि डाऊन जे आहे ते दाखवत असताना एरो हेडचा यूज करायचा. ओके, जर काही समजा तुम्ही इथून वरती जात असाल तर इथून तुम्हाला काय करायचं आहे, अप दाखवायचं आहे. इथं एरो हेड शोन करून यूपी अप लिहायचं आहे. एका ठिकाणी जरी तुम्ही प्रोव्हाइड केलं तरी सफिशियंट आहे. ओके, then after that here while drawing the section or plan of any kind of staircase, you have to consider various things. Okay, in that first thing is whatever plan we are going to prepare for the staircase, we are considering from above the sill level. ओके, म्हणजे जी काय आपली सेल लेवल आहे, विंडो सील आहे, विंडो सीलच्या थोडस वरतून आपण जी काही टोटल बिल्डिंग जी आहेत किंवा टोटल स्टेअरकेस जी आहे ती काय केली आहे, आपण हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला कट केलेली आहे असं अझ्युम करतोय. ओके, आणि त्याच्या वरचा पार्ट जो आहे तो आपण रिमूव्ह केला आहे असं कन्सिडर करून व्हॉट एव्हर रिमेनिंग पार्ट इज देअर, ओके, हाऊ इट लुक्स, that we are trying to draw on the paper. Okay, that is nothing but the top view or we can say plan. किंवा top view आपण बिल्डिंगचा ड्रॉ करत असताना कुठून बिल्डिंग कट केलेली आहे असं अजून करतोय, वरतून टॉप साइडनी नाही, आपल्या बिल्डिंगचा जो काही टॉपमोस्ट पॉइंट आहे तिथून आपण बिल्डिंग बघतोय आणि मग कसं दिसतंय ते आपण ड्रॉ करतोय. तिथून बघितलं तर तुम्हाला पहिल्यांदाच काय दिसेल, स्लॅब दिसेल, नुसतं स्लॅब दिसेल. त्याच्या खालचं दिसणार आहे का तुम्हाला? नाही. मग सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते पुन्हा मग डॉटेड दाखवावं लागतील तुम्हाला, किंवा सगळ्या गोष्टी ती प्लॅन मध्ये शोन करणं शक्य नाहीये. त्यासाठी आपण काय करतोय, तर जी काय आपली विंडो सील असते बघा, विंडो सीलच्या वरतून थोडस म्हणजे किती म्हणाल, तुमच्या मनाने किती पण पकडा, पण विंडो सीलच्या वरती. ओके, विंडो सीलच्या वरतून 100 mm घ्या, 50 mm घ्या, 75 mm घ्या, किती घ्यायचं तेवढं घ्या, परंतु विंडो सीलच्या वरतून तुम्हाला काय करायचंय, हॉरिझॉन्टली ती बिल्डिंग जी आहे ती कट केलेली आहे असं कन्सिडरेशन करायचंय. ओके, आणि नंतर वरचा जो भाग आहे तो रिमूव्ह केलेला आहे, काढून टाकलेला आहे. मग नंतर पुन्हा रिमेनिंग राहिलेला खालचा भाग जो आहे तो तुम्हाला कसा दिसतोय वरतून ते तुम्हाला ड्रॉ करायचं. ते म्हणजे काय दिसणार तुम्हाला, प्लॅन दिसणार, म्हणजेच टॉप व्ह्यू दिसणार. ओके, मग बघा याच्यामध्ये तुम्हाला काय व्हायला लागले बघा, तुमची बिल्डिंगची जर काही इथं विंडो सील लेवल असेल आणि त्याच्या वरतून थोडस तुम्ही बिल्डिंग जी आहे ती कट केली आहे असं इमॅजिन केलं, म्हणजे तुम्ही इथून जी एक लाईन ड्रॉ केली तिथून जर काही कन्सिडर केलं की बाबा वरचा पार्ट जो आहे तो नाहीसा आहे, आपल्याकडे नाहीये. ओके, मग ते इमॅजिन करून आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये ड्रॉ करायचं आहे. जेवढा पार्ट तुम्हाला दिसतोय तेवढाच सेक्शन मध्ये डार्क आला पाहिजे. जो काय आपला सेक्शन आहे स्टेअरकेसचा त्याच्यामध्ये जो काय पार्ट कट झालेला आहे, ओके, किंवा जो काय पार्ट आपल्याला दिसतोय तेवढाच पार्ट डार्क शोन करायचा आहे. रिमेनिंग राहिलेला पार्ट जो आहे तो कशाने शोन करायचा आहे, तर डॉटेड लाईनने शोन करायचा आहे. कुठला पार्ट डॉटेड लाईनने शोन करायचा आहे, कुठला पार्ट दिसतोय कुठला पार्ट दिसत नाही तुम्हाला याच्यामध्ये ते पण बघा. ओके, जर काही समजा आपण इथून कट केलेलं असेल तर वॉल ज्या आहेत ह्या वॉल
कट झालेले आहेत असे दिसतात. म्हणजे थ्रू आउट वॉल जे आहे ते कट झालेले आपल्याला दिसते. म्हणजे वॉलचा सेक्शन तुम्हाला आहे तसा थ्रू आउट शोन करायला लागणार याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर पुन्हा इथून ह्या स्टेप ज्या आहेत, समजा या स्टेप्स पासून खालचा जो भाग आहे तो आपल्याला दिसतोय, वरचा भाग दिसत नाहीये. म्हणजे ह्या स्टेप्स पासून वरचा जो काही भाग आहे, स्टेप्स आहेत, ह्या सगळ्या डॉटेड लाईनने ड्रॉ करायचे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॉन्क्रीट फिलअप करता येणार नाही. आणि जरी कॉन्क्रीट फिलअप तुम्हाला शोन करत असेल तरी ते डॉटेड लाईनने तुम्ही करू शकता. जनरली आपल्याला त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट फिल केलेलं आहे असं इंडिकेट करायचं नाही. कुठं? जिथून तुमची सेक्शन लाईन पास झालेली आहे त्याच्या वरतो. सेक्शन लाईन म्हणण्यापेक्षा आपण जिथून बिल्डिंग जी आहे ती कट केलेली आहे त्याच्या वरचा जो काही भाग आहे तो सगळा इथला ह्या स्टेअरकेसचा डॉटेड लाईननी इंडिकेट करायचा. ह्या तुमचा राईज असू दे किंवा हा ट्रेड असू दे. ओके, तिथं त्याच्या खालचा जो काही पार्ट आहे सगळा तो तुम्हाला काय डार्क लाईननी ड्रॉ करायचं किंवा कंटिन्युअस लाईननी ड्रॉ केलं तरी चालेल. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय शोन करायचं इथं, तर त्याच्यामध्ये reinforced material आहे. Whatever symbol is there of the reinforced material, you have to show there. Okay? 1 minute. Go sir. The meeting is at 3:30. Those things you have to consider it while drawing the plan as well as section of an any kind of staircase. Okay, I think all of you understood about the same. Do you have any problem? कोणाला काय डाऊट वगैरे आहे का? काही इमॅजिन होतंय, काय होत नाही किंवा काही समजत नाही म्हणून असं काय आहे का? असेल तर बिनधास्तपणे विचारा. कोणालाच डाऊट नाहीये का? काय आदित्य? येस सर. काही समजत नाही वगैरे आहे का असं काय? सेक्शन लाईनचं काही कळालं नाही सर. सेक्शन लाईनचं आपल्याला सेक्शन लाईन जी आहे ती वेगळी आहे सोडा. ह्याच्यामध्ये सेक्शन लाईन कन्सिडर करू नका. याच्यामध्ये कन्सिडर करताना काय करा, कन्सिडर की जी काही लाईन आपण कन्सिडर करणार आहे की ज्या लाईन पासून आपलं बिल्डिंग जी आहे ती कट केलेली आहे असं अज्युम करणार आहे. त्याच्यामध्ये त्याच्याविषयी आपण आता बोलणार आहे. ओके, जी काय आपली बिल्डिंग असते बघा, कुठलाही फ्लोर तुम्ही कन्सिडर करा, ग्राउंड फ्लोर कन्सिडर करा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किंवा nth नंबर ऑफ फ्लोर कन्सिडर करा. प्रत्येक फ्लोरचा तुम्हाला जो काही प्लॅन आहे तो प्लॅन ड्रॉ करावा लागणार आहे. ओके, जर काही समजा त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी असेल, म्हणजे ग्राउंड फ्लोअरला जे आहे तेच फर्स्ट फ्लोअरला आहे, तेच सेकंड फ्लोअरला आहे किंवा nth नंबर फ्लोअरला आहे, तर एकच प्लॅन ड्रॉ केला तरी चालेल. जर काही त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन असेल, थोडंफार जरी व्हॅरिएशन असेल तरी त्या प्रत्येक फ्लोअरचा प्लॅन तुम्हाला ड्रॉ करावा लागणार आहे. ओके, प्लॅन ड्रॉ करायचा म्हणजे काय करतोय बघा आपण पहिल्यांदा, किंवा टॉप व्ह्यू ड्रॉ करतोय म्हणजे काय करतोय, तर जी काय आपल्या घरामध्ये खिडकी असते बघा, खिडकीचा जो काही बॉटम पार्ट आहे, अदरवाइज आय विल, खिडकीचा जो काही बॉटम पार्ट आहे त्या बॉटम पार्ट पासून आपण हॉरिझॉन्टली जर काही समजा, हे तुम्हाला दिसतंय, ओके, हे दिसतंय तुम्हाला, समजा ही टोटल बिल्डिंग आहे आपली. ओके, इथून आपली खिडकी जी आहे ती वरती चालू होणार आहे, इथून आपली खिडकी जी आहे ती विंडोची लेवल जी आहे ती चालू होणार आहे. ही काय आपण कन्सिडर करायला लागतो, विंडो सील लेवल कन्सिडर करायला लागलो. ओके, मग विंडो सीलच्या वरचा थोडासा भाग कन्सिडर करून आपण काय म्हणतोय, ही बिल्डिंग जी आहे ती हॉरिझॉन्टली एक्स डायरेक्शन मध्ये टोटल बिल्डिंग जी आहे ती कट केलेली आहे आणि वरचा पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह करून टाकलेला आहे. खाली काय राहिलं, एवढा पार्ट राहिला का नाही खालचा, विंडोच्या खालचा जो काही किंवा विंडोची सील लेवल आहे त्याच्यावरतून जिथून कट केलंय त्याच्या खालचा एवढा पार्ट राहिलेला आहे असं आपण अज्युम करतोय. आपण कट केला करत नाही, परंतु आपण काय करतोय बाबा, तिथून कट केलेला आहे असं अज्युम करतोय, म्हणजे आपण इमॅजिनेशन करतोय. मग तिथून कट केल्यानंतर आपल्याला काय काय दिसणार आहे बाबा, तर हे बघा, इथून जर काही तुम्ही वरतून बघायला लागला इकडून, तर ह्याला काय दिसणार आहे, ही जर काही समजा वॉल असेल तर ह्या वॉलच्या 2 एजेस दिसणार आहेत, बरोबर आहे का नाही. मग हे जर काय टोटल फील असेल, ह्याच्यामध्ये कुठलं मटेरियल टाकलंय तुम्ही, समजा ब्रिकच्या मटेरियल पासून तुम्ही
भिंत बांधलेली आहे, तर इथं काय दिसणार आहे, ब्रिक मटेरियल तुम्हाला दिसणार आहे. ब्रिक मटेरियलचा सिम्बॉल काय आहे, तर दोन इन्क्लाइन्ड पॅरलल लाईन एकमेकाच्या जवळ ड्रॉ करून आपण काय करतोय, तर ते ब्रिक मटेरियल जे आहे ते इंडिकेट करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजेच काय करतोय आपण, इथून बिल्डिंग जी आहे ती टोटल वरचा भाग जो आहे तो पार्ट जो आहे तो कट केलेला आहे आणि तिथून खालचा पार्ट जो आहे तो कसा दिसतोय ते ड्रॉ करतो. म्हणजेच आपण काय करतोय, तर प्लॅन ड्रॉ करतोय. तुम्ही कुठल्याही बिल्डिंगचा प्लॅन कन्सिडर केला, कुठल्याही बिल्डिंगचा तुम्ही प्लॅन कन्सिडर केला, तर याच पद्धतीने आपण काय करतोय, तर प्लॅन ड्रॉ करतोय. समजते का बघा ते, कळालं का? अजून कोणाला काही माहिती पाहिजे याच्याबद्दल? डाऊट क्लिअर झाला का तुमचा? झाला नसेल तरी मला सांगा. आदित्य झालं सर, झालं. नक्की का? होय सर. ओके ठीक आहे. Sure. By considering that, you have to draw the plan. Okay. Firstly, we will discuss on this part only, so you will get the things easily. Okay. Here, in this plan, you have to show landing, whatever landing you are going to provide, that you have to show at both the sides of the flights. Okay, this is the flight. Okay, ही जी आहे ही एक फ्लाइट आहे, ही जी आहे इकडली दुसरी फ्लाइट आहे. ओके, जर काही समजा आपण इथून इकडे वरती जातोय असं कन्सिडर केलं, नंतर इथं लँडिंग आहे, लँडिंगच्या नंतर पुन्हा इथून स्टेप्स चालू होणार आहेत आणि इथं गेल्यानंतर फर्स्ट फ्लोअरला पोहोचलो आपण असं इमॅजिन करा. ओके, म्हणजे आपण इथून वरती गेलोय, नंतर पुन्हा इथं लँडिंग आहे, लँडिंग पासून वरती गेलोय आणि नंतर पुन्हा इथला काय आहे, तर फर्स्ट फ्लोअर आहे असं इमॅजिन करा. ओके, ह्याच्यामध्ये प्लॅन मध्ये ड्रॉ करत असताना किंवा शोन करत असताना हे जे काही लाईन्स दिसतात बघा तुम्हाला, ह्या लाईन्स काय इंडिकेट करतात, तर राईज इंडिकेट करतात. ही जी काही स्टेप आहे ही म्हणजे काय इंडिकेट करते, तर एक स्टेप आहे असं इंडिकेट करताय. त्याच्यामध्ये ह्या लाईन्स ज्या आहेत ह्या लाईन्स राईज इंडिकेट करतात आणि हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जे आहे दोन सक्सेसिव्ह लाईन मधलं, तर ते ट्रेड आहे असं इंडिकेट करताय. Okay, whatever horizontal distance is there or dimension is there, it represents the trade, and whatever line is there, it represents the rise. Okay, ही rise आहे असं इंडिकेट करते त्याच्यामध्ये. तर बघा, एका फ्लाइट मध्ये किती नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोव्हाइड केले आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, 10 आहेत. आणि दुसऱ्या फ्लाइट मध्ये किती आहेत? 10 स्टेप्स आहेत. ओके, म्हणजे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स किती आहेत? 20 आहेत. ओके, म्हणजेच किती याच्यामध्ये नंतर पुन्हा ट्रेड अँड राईज पण. ओके, अँड व्हाईल डिटरमाइनिंग द trade, okay, we have to focus on provide a dimension of a staircase. जी काही staircase साठी किंवा स्टेअर हॉल जो आहे त्यासाठी आपण डायमेन्शन्स किती प्रोव्हाइड केले त्याच्यावरती आपल्याला काय करायला पाहिजे, फोकस करायला पाहिजे. आणि ते कन्सिडर करूनच आपल्याला ह्या दोन्ही साईडचं लँडिंग पण ठरवावं लागणार आहे. हे लँडिंग जे आहे ते कशावरून ठरवणार आहे? इथलं हे लँडिंग जनरली व्हॉट एव्हर दिस width is there of the landing, it should be equals to the width of a stair. ही जी काही स्टेअर आहे, I am not saying staircase, I am saying here stair, or we can say flight also, single flight. Okay, whatever width of flight you are going to consider here,
minimum that much width we have to provide to the landing, width of a landing. Okay, and here whatever length is there of the landing, it should be equals to the width of a staircase. जेवढी काही स्टेअरकेसची विड्थ आहे, स्टेअरकेस आणि स्टेअर किंवा फ्लाइट ह्याच्यामध्ये जो काही डिफरन्स आहे तो कन्सिडर करा. ह्याच्यामध्ये स्टेअरकेस म्हणजे टोटल होल आलं, स्टेअर म्हणजे आपण इथून इथपर्यंत जे आहे किंवा स्टेप्स आहे ती इथून इथपर्यंत आपण कन्सिडर करणार आहे. ओके, मग जेवढी इथं आपण विड्थ ठेवतोय तेवढीच ही विड्थ असली पाहिजे लँडिंगची, आणि जेवढी ही विड्थ ठेवतोय तेवढीच आपल्या लँडिंगची पण काय असायला पाहिजे, विड्थ असायला पाहिजे. ही म्हणजेच हे डायमेन्शन म्हणजेच काय, तर त्या स्टेअरकेसची विड्थ आहे आणि इथं लँडिंगची लेंथ किंवा विड्थ कन्सिडर करा. तुम्हाला जे कन्सिडर करायचं ते कन्सिडर करा, परंतु इट शुड बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ अ staircase. And here whatever this dimension is there, this dimension should be equals to the, at least equals to the width of a stair or width of a flight. Okay, this is the length of the flight. ह्याच्यामध्ये काय बघा, ह्या लाईन पासून ते या लाईन पर्यंत जे काही डिस्टन्स आहे, ओके, दॅट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द फ्लाइट. ही लेंथ ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट कशाला म्हणतोय, अ सिरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी ब्रेक, दॅट इज नथिंग बट द फ्लाइट. फ्लाइट कशाला म्हणतोय, तर सिरीज ऑफ स्टेप्स आहेत त्याच्यामध्ये कुठलाही ब्रेक नाही, त्या सिरीज ऑफ स्टेप्सला आपण काय म्हणतोय, तर फ्लाइट म्हणतोय. तर ह्या फ्लाइट ह्या स्टेप्स पासून ते ह्या स्टेप्स पर्यंत जे काही डिस्टन्स असेल, हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स, दॅट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द फ्लाइट. दिस इज द विड्थ ऑफ द फ्लाइट. ओके, ठीक आहे. आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द flight, width of flight, then after that staircase and all those things. Okay, here by considering this problem, designing a dog-legged staircase for a residential building where space provided is 2.5 meter by 4.5 meter and floor to floor height is 3.3 meters. Here by considering that, you have to go for the assumption of trade and rise. Okay, so here, 1 minute. Here you have to assume rise and trade. Okay, so here you are going to provide the dog-legged staircase for residential building. So whatever rise is there, you have to provide in between 150 mm to 170 mm. Then whatever trade is there, that trade you can go for 230 mm to 250 mm. Okay, so which value is suitable as per the given condition? To decide that, okay, here we have to draw first its dimensions. Okay, we are considering whatever length is there of this staircase is 4.5 meter. Okay, then after that whatever its width is there, we have to consider as a 2.5 meter. Okay, we are considering here inner to
inner dimensions. So in a dog-legged staircase, whatever width is there, that width we have to divide into the two equal parts. So you will be able to determine the width of a flight. Okay, width of flight कशी तुम्ही consider करणार, जेवढी काही तुम्हाला स्टेअरकेसची विड्थ दिलेली आहे ती तुम्ही काय करायची आहे, दोन इक्वल भागामध्ये डिवाइड करायची. म्हणजेच काय, whatever width is there of the staircase is 2.5 meter divided by 2 means 1.25 meter will be there. Okay, so with consideration of that, I will draw one line. Okay, and that line will divide the space equally at both the sides. Okay, here whatever this width is there, it indicates width of a flight and it is 1.25 meter. आता किती इथं width of flight किती आली रे, 1.25 मीटर आली. म्हणजेच तुम्हाला लँडिंगची विड्थ किती ठेवा लागणार आहे, 1.25 मीटर फ्रॉम बोथ दी साइड्सनी ठेवा लागणार आहे. ओके, दोन्ही साइडनी किती ठेवा लागणार आहे तुम्हाला, तर 1.25 मीटर डिस्टन्स एवढी तुम्हाला लँडिंग सोडावी लागणार आहे. म्हणजेच इथून ते 1.5 मीटर डिस्टन्स जोपर्यंत येत नाही तिथपर्यंत तुम्हाला काय करायला लागणार आहे, तर लँडिंगची विड्थ जी आहे ती तुम्हाला सोडावी लागणार आहे. इकडून 1.25 मीटर. Whatever remaining length is there, in that remaining length you have to accommodate the number of flights, sorry, number of steps. You have to accommodate the number of steps in a remained space after leaving the space for landing at both sides. Okay, erase total whole line. ठीक है. Okay, once again I will draw that line, but I will draw from this position. Okay, so here now you have two flights, flight number 1, flight number 2. Okay, and you have two landings, landing number 1, landing number 1, landing number 2, or 1 2, flight number 1 2, or vice versa. जसं तुम्हाला कुठून सोपं पडतंय त्या पद्धतीने तुम्हाला याला ओपनिंग वगैरे काय करणार आहे, सोडायला लागणार आहे. आणि त्याच्यानुसारच तुम्हाला फ्लाइट नंबर 1 कुठली आहे, फ्लाइट नंबर 2 कुठली आहे हे ठरवावं लागणार आहे. ओके, आता बघा ह्याच्यामध्ये whatever remaining space is there, किती आहे बघा रिमेनिंग स्पेस, इथून राहिलेला हा रिमेनिंग स्पेस किती, या लाईन पासून ते या लाईन पर्यंतचा टोटल लेंथ ऑफ अ स्टेअरकेस इज 4.5 मीटर. ओके, फ्रॉम दॅट वी हॅव टू डिडक्ट लँडिंग at both the sides, means from one side 1.25 meter and from another side 1.25 meter. So whatever remaining distance is there, it is 2 meter. Okay, whatever distance is remained, it is about 2 meter. Okay, then what to do? In 2 meter you have to accommodate the required number of steps in a flight. एका फ्लाइट मध्ये जे काही जेवढ्या काही नंबर ऑफ स्टेप्स लागणार आहेत त्या तुम्हाला काय करायचे, तर ह्याच्यामध्ये अकोमोडेट करायचे. ओके, या पद्धतीने तुम्हाला काय करायला लागणार आहे, प्लॅनिंग करायला लागणार आहे. जर काही समजा हे 2 मीटर जे काही डिस्टन्स आहे, हे 2 मीटर डिस्टन्स जर काही इनसफिशियंट व्हायला लागलं, in that case you have to minimize the width of landing. Okay, because of we are considering the site condition. With consideration of the site condition, you can minimize the width of the
लँडिंग. जर काही समजा तिथं बसतच नसतील, जर काही समजा याच्यामध्ये मगाशीच्या एक्झाम्पल प्रमाणे जर काही समजा एका फ्लाईटमध्ये तुम्हाला 10 स्टेप्स प्रोव्हाइड करायचे आहेत, ओके, म्हणजे 10 ट्रेड प्रोव्हाइड करायचे असतील तर बघा, आणि त्या ट्रेडची जी काही तुम्ही विड्थ घेणार आहे ती जर काही समजा मिनिमम कन्सिडर केली 230 mm 23 mm, तर बघा मग किती झाली एका स्टेपसाठी किती 230 mm. अशा नंबर ऑफ स्टेप्स किती तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचे आहेत 10. म्हणजे रिक्वायर्ड लेंथ किती पाहिजे तुम्हाला 2300 mm, that is nothing but the 2.3 meter. And how much we have 2 meter. Are you getting? समजते का बघा? तर कोणाला काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? समजते का बघा ह्याच्यामध्ये? आपल्याला अजून नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ राईज जे आहे ते डिटरमाइन करायचे आहेत. आपण डिटरमाइन केलेले नाहीत, परंतु ते डिटरमाइन करायच्या अगोदर तुमच्या मनामध्ये किंवा तुमचं इमॅजिनेशन व्हायला पाहिजे, त्यासाठी आपण हे डिस्कस करायला लागलोय. ओके, जर काही समजा आपल्याला 2.3 मीटर डिस्टन्स रिक्वायर्ड आहे आणि 2 मीटर डिस्टन्स असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायला लागणार आहे, तर ह्या जी काही लँडिंगची विड्थ आहे ती लँडिंगची विड्थ आपल्याला काय करणार आहे, कमी करणार आहे. किती कमी करणार आहे बघा मग 0.15 मीटर at both the sides. We have to minimize the width of landing. ही width of landing जी आहे ती कमी करून मग नंतर पुन्हा तुम्हाला बसवावं लागेल त्याच्यामध्ये. ओके, अदरवाइज if you want to provide it as a width of landing is 1.25 meter, then whatever you are assuming the value of trade, that you have to minimize it. ओके, 230 पेक्षा कमी ठेवा लागेल, म्हणजेच किती 200 mm ठेवा लागेल तुम्हाला. मग जर काही नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हाला 10 प्रोव्हाइड करायचे असतील तर मग तिथे किती होईल 2000 mm, that is nothing but the 2 meter will be there, and in that you can easily accommodate the 10 number of steps. Okay, in that way you can go for, but generally we are trying to avoid the width of a trade less than 230 mm. ओके, 230 mm पेक्षा आपल्याला कमी ठेवून चालत नाही. ओके, ठीक आहे. Then after that firstly I will erase it everything and then we will discuss next part. Note. Okay, so here as per the given condition we have assumed rise as a 150 mm and trade as a 225 mm. Okay, 5 mm is very less distance, so we can go for. Otherwise we have to minimize the width of the landing. Okay, and you can go for the provision of the 230 mm. कोण म्हणेल इतर 225 mm घेईल, कोण म्हणेल मी 230 mm घेईल, कोण म्हणेल 240 mm घेईन इथं मी. ओके, परंतु त्याच्यामध्ये काय असले पाहिजे, सुटेबिलिटी असली पाहिजे की जी काही साईट कंडिशन आहे त्याचं कन्सिडरेशन करून तुम्ही घेतलेलं जे आहे ते परफेक्ट असायला पाहिजे. दॅट इज द थिंग. ओके, हिअर किंवा याच्यामध्ये काय असू शकतं बघा, नंबर ऑफ स्टेप जे आहेत त्या जर काही तुम्हाला कमी करायच्या असतील तर तुम्ही हे जे काही राईज जे आहे हे राईजची व्हॅल्यू जी काय आहे ती इन्क्रीज करू शकता. राईजची व्हॅल्यू जशी इन्क्रीज होईल तशा नंबर ऑफ स्टेप ज्या आहेत त्या कमी होत जातील. नंबर ऑफ स्टेप्स वाढवण्याकरता तुम्हाला राईज जी आहे ती कमी घ्यायला लागेल. ओके, या पद्धतीने तुम्हाला काय करायला लागेल तर कन्सिडरेशनला जायला लागेल. ओके, हिअर वी हॅव dimension of a stair hall as a 2.5 meter by 4.5 meter. Height of the floor is equals to 3.3 meter.
dogleg staircase is there, so we have to consider 2 number of flights. Okay, here, and also we have to determine height of one flight or height of a single flight is. How to determine it? We are considering here whatever total floor to floor height is there, in that whatever flights are there, we are trying to provide its height as a uniform one. So whatever floor to floor height is there, 3.3 meter divided by 2, so we will get 1.65 meter as a height of a single flight. प्रत्येक फ्लाइटची हाईट जी आहे ती किती असेल? 1.65 मीटर असेल. ओके, म्हणजेच काय म्हणते बघा इथं, फ्लोर टू फ्लोर हाईट जी काय आहे ती आपण इथं किती कन्सिडर करायला लागलोय? जर काय आपण कन्सिडरेशन करायला लागलो की बाबा इथं हे एक फ्लोर आहे. ओके, म्हणजे ह्या बॉटम लाईन पासून ते टॉप लाईन पर्यंत जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे, दॅट इज नथिंग बट दी फ्लोर टू फ्लोर हाईट. ही एक बिल्डिंग आहे समजा, किंवा आपली एक फ्लोर आहे असं कन्सिडरेशन केलं आपण. तर याच्यामध्ये काय होणार आहे, ह्या लाईनच्या टॉप पासून ते ह्या लाईनच्या टॉप पर्यंत व्हॉट एव्हर व्हर्टिकल डिस्टन्स इज देअर, दॅट इज नथिंग बट दी फ्लोर टू फ्लोर हाईट. ओके, and it is 3.3 meter, and just we have to divide it into 2 parts because of 2 number of flights we are going to accommodate. Okay, so whatever height of first flight will be there, it is 1.65 meter, and whatever remaining flights height is there, it will be 1.5 meter. Okay, ठीक है. Then after that, here we have to go for the calculation of number of risers. Here, how to calculate the number of risers? For that, either you can go for the consideration of total floor to floor height or height of a single flight. ओके, जनरली आपण काय करतोय तर याच्यामध्ये टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाईट जी काय आहे ती कन्सिडरेशन करून वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ राइजर्स. ओके, here total floor to floor height is 3.3 meter. Okay, and you have considered here rise as 150 mm, so number of riser, okay, is equals to floor to floor height divided by rise. Okay, how much rise you have considered? 150 mm, so total height of the floor to floor is 3300 mm divided by 150 mm. हे कशामध्ये? मीटर मध्ये, आणि हे mm मध्ये कन्सिडरेशन केलेलं आहे. एक कुठलं तरी डायमेन्शन कन्सिडर करा आणि त्याच्यामध्ये ते कन्वर्ट करा. ओके, किती येते बघा मग? 3300 divided by 150 is nothing but the 22 number of risers will be there. How much? 22 number of risers will be there. कुठपर्यंत, कधीपर्यंत? टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाईट मध्ये 22 नंबर ऑफ रायझर्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचे. ओके, त्याच्यानुसार बाय कन्सिडरिंग द टोटल नंबर ऑफ रायझर्स, by considering the total number of risers, we have to go for the calculation of the total number of treads or number of treads. Number of treads तुम्हाला त्याच्यावरून काय करायचे तर कॅल्क्युलेट करायचे. What is the formula here? Total number of
trades is equals to total number of riser minus 1. By using this formula, you have to go for the calculation of total number of trades. टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कसे डिटरमाइन करणार आहेत, तर जेवढे काय टोटल नंबर ऑफ तुम्हाला रायझर्स मिळणार आहेत त्याच्यातून काय करायचे, -1 करायचे. ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होता कामा नये. काय कन्फ्युजन होता कामा नये बघा, जे काय आपण फ्लोर टू फ्लोर हाईट कन्सिडर केलेला आहे हा फॉर्म्युला, this formula is applicable for flight, for a single flight. ओके, जर काही समजा आपण एका फ्लाइट साठी जर काही टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आपण डिटरमाइन करायला लागलो तर टोटल नंबर ऑफ रायझर्स किती आहेत एका फ्लाइट मध्ये त्याच्यातून 1 वजा करायचं. ओके, जर काही समजा याच्यामध्ये टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाईट मध्ये 2 फ्लाइट्स आहेत. Okay, 2 flights are there. 2 flights are there. Okay, then how many numbers you have to deduct from total number of risers? जे काही total number of risers आहेत त्याच्यातून किती नंबर तुम्हाला डिडक्ट करावे लागतील, तर जेवढे नंबर ऑफ फ्लाइट्स त्याच्यामध्ये आहेत तेवढे नंबर तुम्हाला त्याच्यातून डिडक्ट करावे लागतील. तर याच्यामध्ये आता बघा, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स फॉर फ्लोर, ह्या फ्लोर साठी जर काही टोटल तुम्हाला डिटरमाइन करायचं असेल टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, तर तुम्हाला इथं नंबर ऑफ फ्लाइट्स किती आहेत तेवढं नंबर ऑफ इथून डिडक्ट करावं लागतील त्याच्यातून. म्हणजेच किती बाबा, टोटल नंबर ऑफ रायझर इज 22 मायनस नंबर ऑफ फ्लाइट्स इज 2. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इन दैट फ्लोर विल बी 20. In this way you have to go for. या पद्धतीने तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स डिटरमाइन करायचे आहेत. ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊन जायचं नाही. त्याच्या ऐवजी काय करायचं नसेल तर या पद्धतीने जाऊ शकतो. काय म्हणताय बघा इथं, hence number of trades is equals to 11 - 1. म्हणजेच काय म्हणताय, टोटल नंबर ऑफ राइज किंवा रायझर जे आहे ह्या फ्लोर टू फ्लोर हाईटला किती लागणार आहेत, 22. तर एका फ्लाइटला किती लागतील बाबा इथून इथपर्यंत, 11. म्हणजे दोन्ही फ्लाइटला आपण सेम ठेवणार आहे, म्हणजे खाली 11 वरती 11. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ रायझर्स 11 and we have to deduct 1 value only while determining the number of trades for a flight. एका फ्लाइट साठी डिटरमाइन करत असताना 1 व्हॅल्यू वजा करायची. जेवढे काही नंबर ऑफ फ्लाइट्स आहेत त्या फ्लोर मध्ये तेवढ्या व्हॅल्यू इथून काय करायला लागतील तुम्हाला, वजा करायला लागतील. एका फ्लोर साठी सांगतोय तुम्हाला. जर काय समजा तुमच्या बिल्डिंग मध्ये n नंबर ऑफ फ्लोर्स असतील तर प्रत्येक फ्लोर मध्ये तुम्ही नंबर ऑफ फ्लाइट्स किती प्रोव्हाइड करताय त्याच्यानुसार तुम्हाला हे नंबर जे आहेत ते डिडक्ट करायचे आहेत. जर काही समजा 4 फ्लोर असतील त्याच्यामध्ये पहिला फ्लोर, दुसरा फ्लोर, तिसरा फ्लोर आणि चौथा फ्लोर असेल, त्याला युनिफॉर्म तुमचं जर काही समजा स्टेप ज्या आहेत त्या प्रोव्हाइड करायला गेला तर पहिल्या ह्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ फ्लाइट तुम्ही प्रोव्हाइड करायला गेला आहे, 2. तर इथं 2च वजा करायचं. ओके, ते सगळीकडेच मग ऍप्लिकेबल होत जाईल. दुसऱ्या फ्लाइटला 2, तिसऱ्या फ्लाइटला 2, चौथ्या फ्लोरला 2. ओके, इन्स्टेड ऑफ फ्लाइट यू कन्सिडर फ्लोर. ओके, तुम्ही पहिल्या फ्लोरला डिझाईन करताय तेच ऍप्लिकेबल दुसऱ्या फ्लोरला, तिसऱ्या फ्लोरला आणि चौथ्या फ्लोरला असेल. कधी, जर काय समजा फ्लोर टू फ्लोर हाईट जी आहे ती सेम असेल प्रत्येक फ्लोरची. ओके, जर काय डिफरंट होत असेल, व्हॅरी होत असेल तर त्याच्यामध्ये मग प्रत्येक फ्लोर साठी तुम्हाला वेगवेगळं डिझायनिंग करावं लागणार. ओके, आर यू गेटिंग हाऊ वी हॅव कॅल्क्युलेटेड नंबर ऑफ रायझर्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स? कुणाला काय डाऊट आहे का? दिस इज द इनिशियल स्टेज. कुणाला काय वाटतं की बाबा समजणं वगैरे काय याच्यामध्ये काय डाऊट आहे, प्रॉब्लेम आहे? बोलत चाललंय रे बाळांनो, जरा बोलत चला, रिस्पॉन्ड करत चला जरा थोडंफार काहीतरी. काय समजलं नाही बाबा, हे मला सर समजलेलं नाहीये, सांगा.
लगेच सांगता येते तुम्हाला. तुम्ही काहीच बोलले नाही तर मी काय सांगणार तुम्हाला, सांगा ते पण. बरोबर आहे का नाही? एनी डाऊट? नो सर. No, sir. ओके, थँक्यू. हा, म्हणजे तुम्ही नंबर ऑफ रायझर्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स डिटरमाइन करू शकता इझिली, काही प्रॉब्लेम नाही. अजून एकदा वाटल्यास तर रिपीट करतोय मी. इनिशियली आपल्याला काय करायचंय बघा, ह्याच्यामध्ये राईज आणि ट्रेड ह्याच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या तुम्हाला अज्युम करायच्या. हा, राईज आणि ट्रेडच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या तुम्हाला इनिशियली अज्युम करायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये मे बी व्हॅरिएशन येऊ शकतंय. ओके, जर काही समजा तुम्ही राईज पहिल्यांदा कन्सिडर अज्युम केलं, राईज अज्युम केलं, राईज वर नंतर पुन्हा टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाईट कन्सिडर केली, ती टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाईट कन्सिडर करून नंबर ऑफ रायझर्स तुम्ही डिटरमाइन केले. ओके, त्याच्यावरून तुम्हाला नंबर ऑफ ट्रेड्स डिटरमाइन करायचे. तर नंबर ऑफ ट्रेड्स डिटरमाइन करत असताना काय करायचंय, नंबर ऑफ रायझर्स मायनस नंबर ऑफ फ्लाइट्स करायचे. याच्यामध्ये एका फ्लाइट साठी करतोय का, एकच येणार इथं व्हॅल्यू. टोटल फ्लोर साठी आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स किती आहेत, 2 आहेत, तर इथं व्हॅल्यू किती येणार, 2 येणार. ओके, त्याच्याप्रमाणे नंबर ऑफ ट्रेड्स तुम्हाला काय करायला लागतील तर डिटरमाइन करायला लागतील. या पद्धतीनं नंबर ऑफ रायझर्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स डिटरमाइन करायचे. ओके, आता बघा याच्यामध्ये यांनी काय केलेलं आहे, अडॉप्टिंग विड्थ ऑफ स्टिअर. विड्थ ऑफ स्टिअर किती कन्सिडर केले आहे, 1.2 मीटर कन्सिडर केलेले आहे. म्हणजेच विड्थ ऑफ लँडिंग पण तुम्हाला किती, 1.2 मीटर कन्सिडर करायला लागेल. 1.2 म्हणजेच किती झालं, 2.4 मीटर. बरोबर आहे की नाही? तर ते कन्सिडर करून तुम्हाला काय करायला लागेल, इथली whatever required length is there that you have to calculate it. ओके, बघा मग एका फ्लाइट साठी लेंथ किती रिक्वायर्ड आहे ती तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला लागेल. नंबर ऑफ ट्रेड्स किती आहेत एका फ्लाइट मध्ये, 10 आहेत. ओके, हे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड झालं. ह्याच्यामध्ये 2 फ्लाइट आहेत, डिवायडेड बाय 2 केलं की मग एका फ्लाइट मध्ये 10, दुसऱ्या फ्लाइट मध्ये 10, म्हणजेच लेंथ रिक्वायर्ड किती आहे पर फ्लाइटला, 10 into whatever you have considered value of trade. Okay, that is 0.225, not 0.0225. I think here wrongly they have mentioned that 0. Okay, तो 0 जो आहे तो wrongly mentioned झालेला आहे. बरोबर आहे की नाही? 1 meter is equals to 1000 mm. Here 225 mm is there, so it should be 0.225 meter. ओके, इथला 0 जो आहे तो एक एक्स्ट्रा झालेला आहे, तो कन्सिडर करा तेवढा. ओके, 10 into width of trade, you will get here 2.25 meter as a required length to provide the flight. ओके, एक फ्लाइट जी आहे ती तुम्हाला प्रोव्हाइड करण्यासाठी रिक्वायर्ड लेंथ किती आहे, 2.25 मीटर आहे. तर मगाशी बघितल्याप्रमाणे आपण इथं मगाशी बघितल्याप्रमाणे आपण काय केलं होतं, काय कन्सिडरेशन केलं होतं, तर ही जी काय आपलं स्टेअरकेस आहे याच्यामध्ये आपण 2 भागामध्ये आधी विभागलं होतं. बरोबर आहे का नाही? नंतर पुन्हा हा तिसरा भाग केला होता याचा, म्हणजे दोन्ही साइडला आपण काय प्रोव्हाइड केलेलं आहे, लँडिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे. आणि व्हॉटएव्हर रिमेनिंग पोर्शन इज देअर, दॅट रिमेनिंग पोर्शन यू हॅव टू अकोमोडेट दी फ्लाइट. ओके, सो एज पर द कॅल्क्युलेशन हियर फॉर अ फ्लाइट हाऊ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड, इट इज 2.25 meter is required. Okay, so whatever remaining space is there, total length of the staircase is 4.5 meter.
from that 4.5 meter, if we deduct length required for flight, that is 2.25 meter, 4.5 minus 2.25 meter, then it will get 2.25 meter. Okay, रिमेनिंग डिस्टन्स किती आहे 2.25 मीटर आहे. तर मग हे काय करायचं आपल्याला, दोन लँडिंग मध्ये डिव्हायडेशन करायचं आहे, म्हणजे डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.125 मीटर. ही जी काय लँडिंग जी आहे तुम्हाला किती प्रोव्हाइड करायची आहे, 1.125 मीटरची प्रोव्हाइड करायची आहे ऍट बोथ दी साइड्सला. या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, डिझायनिंगला जायचंय. आता काय तुमचं फिक्स झालेलं आहे, याच्यामध्ये लँडिंगची विड्थ फिक्स झाली आहे, इथली इकडल्या साइडची लेंथ ऑफ फ्लाइट पण डिसाइड झालेली आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जर काही इथून मधून बरोबर डिव्हाइड केलं तर याची विड्थ पण तुम्हाला काय मिळून जाईल. ओके, विड्थ ऑफ स्टीअर किंवा विड्थ ऑफ फ्लाइट जी आहे ती तुम्हाला मिळून जाईल. ओके, by considering these things you have to go for then here width of landing, whatever width of landing now I have shown, which is calculated by using total length of the staircase minus length required for accommodating the flight. Okay, and divided by 2 because of 2 landings are there at both the sides, so it will become 1.125 meter. Okay, now you can see here they have mentioned here width of flight is considered as a 1.2 meter. Okay, means it will become a 2.4 meter and 0.1 meter dimensions will be left. Okay, and in that dimension you can go for the provision of the wall also. Okay, generally we have to avoid such things. Okay, हे जे काय स्पेस जो काय आपण सोडा लागलोय, रेक्टँग्युलर इथं वेल जी काय प्रोव्हाइड व्हायला आहे किंवा इथं वेल जी काय क्रिएट व्हायला आहे त्या प्रकारची वेल क्रिएट होता कामा नये. त्या गोष्टीवरती तुम्हाला काय करायचंय तर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. हिअर एनी काइंड ऑफ स्पेस शुड नॉट बी लेफ्ट. ओके, त्या गोष्टीवरती तुम्हाला काय करायचंय, कॉन्सन्ट्रेट करायचंय. जेवढी काही त्यांनी विड्थ प्रोव्हाइड केलेली स्टेअरकेस साठी डिव्हाइड बाय 2 करायचं आणि त्याचं विड्थ ऑफ स्टीअर जी आहे ती कन्सिडर करायची किंवा ती कन्सिडर करून रिकाम व्हायचं. त्याच्यामध्ये जास्त टेन्शन घेत बसायची गरज नाही. समजते का ह्याच्यामध्ये काय अँबिग्युटी, काय डिफिकल्टी वाटते का तुम्हाला? विड्थ ऑफ फ्लाइट म्हणजे इथून इथपर्यंत डिस्टन्स ठरवत असताना अजिबात टेन्शन न घेता जेवढी काही विड्थ स्टीअरकेस साठी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे डिवायडेड बाय 2 केलं की विषय संपला डॉगलेगसाठी. I am telling about dog-legged staircase only. ठीक आहे, कारण का तर ह्या ज्या काही 2 फ्लाइट आहेत, ह्या 2 फ्लाइट मध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्पेस लेफ्ट होता कामा नये. त्याच्यामुळेच आपण काय म्हणतोय, त्याला डॉग-लेग्ड स्टेअरकेस म्हणतोय. अदरवाइज इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ ओपन लेव्हल स्टेअरकेस. ह्याच्यामध्ये क्लिअर वेल जर काही क्रिएट झाली तर त्याला आपण ओपन लेव्हल स्टेअरकेस म्हणतोय. परंतु कधी कधी आहे तुम्ही might be you have seen or observed some cases in a dog-legged staircase also, sometimes they trying to provide some space in between 2 flights, and that is the wrong thing. Okay, जर काही समजा तुम्हाला ब्युटिफिकेशन करायचं आहे, हे करायचं आहे, ते करायचं आहे, त्यासाठी काहीही विषय नाही, त्याच्यामध्ये तुम्ही करू शकता, तुमचं प्लॅनिंग आहे. परंतु जनरली डॉग-लेग्ड स्टेअरकेस मध्ये आपल्याला इथं कुठल्याही प्रकारचा स्पेस अजिबात नकोय, स्पेस ठेवायचाच नाहीये. ओके, किंवा याच्यामध्ये यू कॅन कन्सिडर हिअर whatever the space is left, that space which is utilized for the construction of the RCC पर्दी, जी काय RCC पर्दी आहे ती कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी
हा जो स्पेस आहे तो यूज केलेला आहे असं कन्सिडर करू शकता. येते का लक्षात? इन दॅट सेन्स दे हॅव ऑल्सो कन्सिडर्ड हिअर width of a flight as a 1.2 meter at both the sides, and whatever remaining space is there, that remaining space which is occupied by the RCC parde. But whenever you are drawing the section, in that section you have to draw RCC parde, not railing, baluster, then principal post and all those things. Okay, that you have to avoid there. तुम्हाला त्यावेळेस त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सेक्शन मध्ये ड्रॉ करत असताना जसं तुम्ही प्लॅन मध्ये काय कन्सिडर केलंय त्या पद्धतीनेच तुम्हाला तिकडं ड्रॉ करावं लागेल. नाहीतर इथं म्हणताय आरसीसी पडदी तुम्ही ड्रॉ टाकलेले आहे आणि नंतर पुन्हा तिकडं रेलिंग दाखवताय. किंवा असं पण असू शकते, रेलिंग पण असू शकते आणि आरसीसी पडदी पण असू शकते ना. हाफ लेंथ पर्यंत तुम्ही आरसीसी पडदी घेतली आणि त्याच्यानंतर थोडा रिमेनिंग पार्ट जो आहे त्याच्यावरती तिथं पुन्हा मग चांगलं दिसण्यासाठी रेलिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे. येते का लक्षात? बघा, समजते का ह्या गोष्टी मी कशासाठी सांगतोय ते? प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती तुम्हाला मी उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते तुम्हाला समजते का नाही, ज्ञात होते का नाही ते तेवढं मला सांगा. ओके, कुठले कुठले मार्ग त्याच्यातून निघू शकतात, कुठल्या कुठल्या पद्धतीने तुम्ही ते इमॅजिन करू शकताय. मग ज्यावेळेस तुम्ही हाफ पोर्शन आरसीसी पडदीचा आहे आणि हाफ पोर्शन रेलिंगचा शोन करताय त्यावेळेस कंपल्सरीली तुम्हाला सेक्शन ड्रॉ करत असताना हाफ सेक्शन जो आहे तो आरसीसी पडदीचा शोन करावा लागेल आणि हाफ सेक्शन जो आहे तो रेलिंगचा शोन करावा लागेल. म्हणजे त्याच्यामध्ये कंपल्सरीली तुम्हाला बलुस्टर वगैरे किंवा हँडरेल्स वगैरे जे आहेत ते तुम्हाला शोन करावे लागतील. ओके, I think all of you understood the things. Okay. Yes, sir. ठीक आहे. Here, जर काही समजा या गोष्टी तुमच्या क्लिअर झाल्या तर डायरेक्टली तुम्ही काय करू शकता, ड्रॉ करायला जाऊ शकता. तुम्हाला काय काय पाहिजे ड्रॉ करत असताना बघा, त्या स्टेअर हॉलचं किंवा स्टेअरकेसचं डायमेन्शन, त्याची लेंथ विड्थ माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर फ्लोर टू फ्लोर हाईट माहिती पाहिजे. फ्लोर टू फ्लोर हाईट कशासाठी माहिती पाहिजे? ज्यावेळेस तुम्ही सेक्शन ड्रॉ करताय त्यावेळेस तुम्हाला फ्लोर टू फ्लोर हाईटचा फायदा होणार आहे किंवा नंबर ऑफ रायझर जे आहेत ते डिसाइड करण्यासाठी तुम्हाला फ्लोर टू फ्लोर हाईटचा यूज होणार आहे. प्लॅन ड्रॉ करण्यासाठी फक्त आणि फक्त एवढं सफिशियंट आहे. परंतु त्याच्यामध्येच त्या प्लॅन मध्येच तुम्ही काही शोन करताय, ट्रेड्स पण शोन करताय, नंबर ऑफ ट्रेड्स, त्याच्याप्रमाणे त्या फ्लाइट मध्ये किती नंबर ऑफ ट्रेड अकोमोडेट झालेत त्याच्यानुसार तुमची लेंथ किती लागणार आहे फॉर दी प्रोव्हिजन ऑफ दी फ्लाइट ते सुद्धा तुम्हाला डिटरमाइन करणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला हे हाईट ऑफ फ्लोर टू फ्लोर माहिती असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर नंबर ऑफ फ्लाइट्स तुम्ही किती प्रोव्हाइड करायला जाणार आहे ते पण तुम्हाला क्लिअर असलं पाहिजे. ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कागदावरती तुम्हाला एका कोपऱ्यात ड्रॉइंग शीटवरती तुम्हाला लिहायला लागणार आहेत. लक्षात ठेवायचं, साईज ऑफ दी स्टिअर हॉल किंवा स्टेअरकेस, डायमेन्शन ऑफ दी स्टिअर हॉल किंवा स्टेअरकेस हे तुम्हाला शोन करणार आहे. एवढ्या एवढ्या साईजचे आहे. हाईट ऑफ फ्लोर टू फ्लोर हाईट 3.3 मीटर आहे. टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स किती कन्सिडर केलेल्या आहेत. नंतर पुन्हा वन फ्लाइट साठी किती तुम्ही हाईट प्रोव्हाइड करायला जाणार आहे. ओके, किंवा हाईट ऑफ फर्स्ट फ्लोर, हाईट ऑफ सेकंड फ्लोर किती कन्सिडर करायला जाणार आहे ते. त्याच्यानंतर राईज किती कन्सिडर केलेले आहे, ट्रेड किती कन्सिडर केलेले आहे ते तुम्हाला शोन करावं लागेल. हे जे काय कॅल्क्युलेशन आहे हे कॅल्क्युलेशन पण तुम्हाला त्या ड्रॉइंग शीट वरती शोन करावं लागेल. नंबर ऑफ रायझर्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ओके, width of steer, then after that length required for single flight, that also you have to show there. Okay, and width of landing, हे कॅल्क्युलेशन जे आहे हे तुमचं पेन्सिलने शोन करायचं राहते. हे कॅल्क्युलेशन जे आहे हे सगळं ड्रॉइंग शीट वरती जे काही तुम्ही ड्रॉ करताय लिहिताय ते सगळं कशाने लिहायचंय तुम्हाला, तर पेन्सिलचा यूज करायचा आहे. ओनली पेन्सिल, फक्त आणि फक्त पेन्सिलचा वापर करायचा आहे. कुठंही पेनचा वापर करायचा नाही. समजलं तुम्हाला? हे डिझायनिंग कसं करायचं ते कळालं का? मग नंतर पुन्हा ड्रॉइंग कडे वळायचंय आपल्याला. आता डिझायनिंगचा पार्ट समजला का सगळ्यांना? बघा. हॅलो सर. Yes, sir. हा बोला.
सर ते डायग्राम मध्ये लँडिंग नंतर ब्ल्यू पार्ट दाखवले तो काय? हा का? हा सर. थिकनेस ऑफ वॉल आहे ते. इकडल्या साईडला एक वॉल आहे, इकडल्या साईडला एक वॉल आहे, हे त्यांनी शोन केलेलं आहे. जनरली ह्याचं डायमेन्शन किती दिलंय बघा, 0.23 मीटर. ओके, तर हे काय तर वॉलची थिकनेस आहे. त्यांनी या साईडला पण शोन करायला पाहिजे वॉलची थिकनेस, या साईडला पण शोन करायला पाहिजे. परंतु आपण कन्सिडरेशन करत असताना काय करतोय, किंवा त्यांनी देत असताना डायमेन्शन जे आहे ह्या स्टेअरकेसचं इनर टू इनर डायमेन्शन देत असतात. लक्षात ठेवायचं ते इनर टू इनर डायमेन्शन देतात असं कन्सिडर करूनच तुम्हाला काय करायचं, हे डिझायनिंगला जायचंय. त्याच्यानंतर पुन्हा एक्स्ट्रा थिंग्स तुम्ही याच्यामध्ये ह्या साईडला पण वॉल थिकनेस ऍड करू शकता, या साईडला पण वॉल थिकनेस ऍड करू शकता, किंवा बोथ दी साइड्सला पण वॉल थिकनेस तुम्ही ऍड करू शकता. ओके, मग त्या वॉल थिकनेसेस मध्ये तुम्ही काय करू शकता बघा, कुठून तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहे की बाबा ऍक्सेस कुठून प्रोव्हाइड करणार आहे त्या स्टेअरकेसला, ते तुम्ही शोन करू शकता. त्याच्यानुसार तुम्हाला अप अँड डाऊन शोन करायला लागेल ते. ओके, जर काही समजा तुम्ही इथून स्टेअरकेसला ऍक्सेस प्रोव्हाइड करणार आहे इथून, ओके, मग तुम्ही इथून इकडे जाऊन स्टेप नंबर 1, 2, 3 करू शकता, किंवा इथून 1, 2, 3 करून नंतर पुन्हा 11, 12 ला जाऊ शकता या पद्धतीनं. तर इथं जी काही ओपनिंग आहे ती डोअरची ओपनिंग तुम्हाला शोन करायला लागेल इथं. ओके, प्लॅन मध्ये, कारण डोअर जे आहे ते इथं कट झालेला असणार आहे, किंवा ओपन स्पेस असेल तर इथला स्पेस जो आहे तो तुम्हाला ओपन आहे असं इंडिकेट करायला लागेल. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं अप लिहायला लागेल. जर काही समजा तुम्हाला इकडल्या साईडला या वॉलमध्ये तुम्ही जर काय व्हेंटिलेटर वगैरे प्रोव्हाइड करणार असाल, तर त्या व्हेंटिलेटरची पोझिशन कुठं आहे, ह्या वॉलच्या ह्या इनर डायमेन्शन पासून किती डिस्टन्स वरती तुम्ही व्हेंटिलेटर प्रोव्हाइड करायला जाणार आहे, ते पण तुमचं क्लिअर असलं पाहिजे. ते पण गोष्टी याच्यामध्ये क्लिअर दिसायला पाहिजे. किंवा किती हाईट वरती तुम्हाला ते व्हेंटिलेटर प्रोव्हाइड करायचं आहे, ते तुम्ही कुठे शोन करणार, सेक्शन मध्ये शोन करणार. हाईट म्हणलं की सेक्शन मध्ये, आणि हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन म्हणलं की तुम्हाला मग इथं प्लॅन मध्ये. येते का लक्षात बघा? ठीक आहे. ओके, so by considering this they have drawn the plan. Okay, and while drawing the plan you have to consider scale. Okay, here whatever dimensions are there in actual, those dimensions we can't provide as it is on the paper. Why it is so? Because of whatever size of paper we have available, it is in less area. ओके, त्याचा एरिया जो आहे तो कमी आहे, किंवा त्याचं डायमेन्शन जे आहे ते कमी मध्ये आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायला लागतंय, तर ऍक्च्युअल मध्ये जे काही डायमेन्शन्स आहेत ते तुम्हाला कागदावरती आहे तशी उतरवण्यासाठी स्केलिंगला जायला लागतंय, स्केल चेंज करण्यासाठी जायला लागतंय. ओके, जनरली तुम्ही काय बघताय बघा, भारताचा नकाशा वगैरे बघितला असेल, किंवा जर काही तुम्ही डिप्लोमा वगैरे केलेला असेल तर त्याच्यामध्ये स्केल वगैरे बघितलेला असेल. 1:2, कधी कधी काय म्हणते बघा, 1:100, 1:1, 1:1000. ओके, मग हे कशामध्ये घेताय ते कन्सिडर करायला लागेल तुम्हाला. जनरली आपण प्लॅन ड्रॉ करत असताना 1:100 स्केल यूज करतोय. ओके, प्लॅन साठी आपण किती 1:100 स्केल यूज करतोय. म्हणजेच काय म्हणते बघा, 1 सेंटीमीटर ऑन दी ग्राफ. जर काही समजा, if we consider here this is the graph paper, okay, and if we draw 1 centimeter line on that ग्राफ पेपर, जी काय ग्राफ पेपर आहे त्या ग्राफ पेपर वरती जर काही समजा आपण 1 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ केलेली आहे असं कन्सिडर केलं, तर ती ग्राउंड वरती किती सेंटीमीटरची आहे, 100 सेंटीमीटरची आहे. 100 सेंटीमीटर म्हणजे किती झालं, स्केल कन्वर्जन येते का बघा तुम्हाला, तुम्हाला माहिती 1 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर.
1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm. बरोबर आहे का बघा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm. 100 दिसायला का रे ते? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm. तर आपण कन्सिडरेशन करत असताना काय कन्सिडर करायला लागलो? स्केल 1:100. म्हणजे 1 सेंटीमीटरची लाईन ज्यावेळेस आपण ग्राफ पेपरवरती ड्रॉ करू त्यावेळेस ती इन ऍक्च्युअल मध्ये किंवा ग्राउंड वरती किती डायमेन्शन इंडिकेट करणार आहे आपलं? 100 सेंटीमीटर. दॅट इज नथिंग बट दी 1 मीटर. जर काही समजा ग्राउंड वरती 4 मीटरची लाईन आहे माझ्याकडे, ही किती 4 मीटरची लाईन आहे, तर ती मला ग्राफ पेपर वरती ड्रॉ करत असताना किती सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल? इफ वी कन्सिडर 4 सेंटीमीटर 1:100 स्केल 4 सेंटीमीटर. बरोबर आहे की नाही? 4 सेंटीमीटरची लाईन मला काय करायला लागेल? ड्रॉ करायला लागेल इथं. ओके. 4 सेंटीमीटर डिस्टन्स ऑन ग्राफ पेपर indicates 4 meter distance on the ground or in a actual. स्केल कन्व्हर्जन कळते का? कळालं का? समजलं का? तुम्हाला काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? जर काही समजा माझ्याकडे 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटरची माझ्याकडे एक लाईन आहे, किंवा आपल्या सिव्हिलच्या भाषेमध्ये जाऊया आपण इकडे जरा थोडस. सपोज आय हॅव 1 रूम. ही एक माझ्याकडे रूम आहे, हुज डायमेन्शन इज 5 मीटर बाय 3 मीटर. त्याची लेंथ जी आहे ती किती मीटरची आहे? 5 मीटरची आहे. आणि विड्थ किती आहे? 3 मीटर आहे. ऑन दी ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड वरती किंवा इन ऍक्च्युअल तुम्ही ज्या खोलीत बसला आहे किंवा रूम मध्ये बसलाय त्याचं डायमेन्शन किती आहे? 5 मीटर बाय 3 मीटर आहे, असा झूम करा. ओके. मग ती खोली जी आहे ती मला काय करायची आहे? रिप्रेझेंट करायची आहे. कशावरती? ग्राफ पेपरवरती. ग्राफ पेपरवरती रिप्रेझेंट करत असताना डायमेन्शन आपल्याला काय करायला लागतंय? एक सुटेबल स्केल चूज करायला लागतंय. कसलं? सुटेबल स्केल चूज करायला लागेल. मग त्याच्यामध्ये काय चूज करू शकताय तुम्ही? 1 सेंटीमीटर ऍज टू 1 मीटर कन्सिडर करू शकता, 1 सेंटीमीटर ऍज टू 100 सेंटीमीटर करू शकता, किंवा 1 सेंटीमीटर ऍज टू 1000 mm कन्सिडर करू शकता. येते का लक्षात? बघा ते. ओके. तिने जरी कन्सिडर केलं तरी एकच असणार आहे. किंवा कधी कधी काय कन्सिडर करू शकता? 1 सेंटीमीटर ऍज टू 1 लाख सेंटीमीटर अल्सो. इट डिपेंड्स. कशावरती डिपेंड करतंय? एरिया ऑफ फील्ड. एरिया ऑफ फील्ड किती आहे त्याच्यावरून तुम्हाला हे जे काही स्केल जे आहे ते चेंज करायला जायला लागणार आहे. जर काही समजा आपण जो काही प्लॅन ड्रॉ करतोय, घराचा नकाशा तयार करतोय आपण, घराची साईज किती असणार आहे? फील्ड ऑफ एरिया किती रिक्वायर्ड आहे? छोटासा लागणार आहे. परंतु जर काही पूर्ण भारताचा नकाशा तुम्ही कन्सिडर केला आणि तो तुम्ही ग्राफ पेपरवरती म्हणजे तुमच्या कागदावरती उतरवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यामध्ये तफावत भरपूर असणार आहे. ओके. आणि पेपर जो आहे तो A4 साईजच आहे समजा दोन्हीकडे पण. मग तो जो काही भारताचा नकाशा जो आहे तो आपल्याला जर काही ग्राफ पेपरवरती उतरवायचा असेल तर स्केलिंग जे आहे ते कसं करायला लागेल? इथलं स्केलिंग जे आहे ते कन्सिडर करत असताना कमी स्केल कन्सिडर करायला लागेल. ओके. 1:1 लाख, 1:10 लाख म्हणजेच काय असते? 1 डिवायडेड बाय 10 लाख, 1 डिवायडेड बाय 1 लाख, 1 डिवायडेड बाय 10,000, 1 डिवायडेड बाय 1,000, 1 डिवायडेड बाय 100, 1 डिवायडेड बाय 10 और 1:1 इन दिस वे. समजतंय का? बघा स्केल कुठलं मोठं झालं? 1:1 म्हणजे काय झालं? ग्रेटर स्केल झालं. आणि 1:1000 म्हणजेच काय झालं? स्मॉलर स्केल झालं. समजते का? बघा ते पण बिगर स्केल आणि स्मॉलर स्केल. प्लॅन ड्रॉ करतोय त्यावेळेस बिगर स्केल वापरतोय आपण, आणि ज्यावेळेस नकाशा वगैरे ड्रॉ करतोय आपण, मॅप ड्रॉ करतोय त्यावेळेस स्मॉलर स्केलला जातोय. 1:1000, 1:1 लाख, 1:10 लाख.
Okay, that is the smaller scale. And 1:1 is a bigger scale. ऍक्च्युअलच्या ह्याच्यामध्ये कन्सिडरेशन मध्ये समजते का? ठीक आहे. बघा आपण कुठे होतो इथं, आपण आपल्या मुद्द्यावरती येऊया आता. ओके, आपण काय म्हणू लागलो इथं की मला ही जी काही रूम आहे ही रूम पेपरवरती घेऊन जायचंय किंवा पेपरवरती मला ड्रॉ करायची. तर त्यासाठी काय करणार बघा, मी सुटेबल स्केल चूज करणार. ओके, स्केल जे आहे ग्राफ पेपरवरचं कशामध्ये राहतं, सेंटीमीटर मध्ये, आणि त्याच्यावरती ब्लॉक्स पण राहतात बघा, 1 सेंटीमीटरचे ब्लॉक्स राहतात. म्हणून आपण इझी व्हावं म्हणून आपण काय करतोय, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कन्सिडर करतोय कन्सिडर करत असताना. ओके, 1 सेंटीमीटर ऍज 2 किती कन्सिडर करू शकता हो तुम्ही इथं? 1 मीटर कन्सिडर करू शकता, 2 मीटर कन्सिडर करू शकता, 3 मीटर कन्सिडर करू शकता, 4 मीटर कन्सिडर करू शकता, 5 मीटर किंवा 10 मीटर कन्सिडर करू शकता, किंवा 1:100 मीटर सुद्धा कन्सिडर करू शकता. परंतु कन्सिडर करत असताना कसलं स्केल तुम्हाला कन्सिडर करायचा इथं, सुटेबल स्केल. व्हॉट एव्हर स्केल यू आर गोइंग टू चूज, इट शुड बी सुटेबल वन. हाऊ टू डिसाइड वेदर इट इज सुटेबल ऑर नॉट? तर जे काय आपल्याकडे आपण फील्ड आहे त्या फील्ड आपण या कागदावरती उतरवण्याचा प्रयत्न करतोय. तर या कागदावरती ते फील्ड जे आहे ते दिसत असताना कसं दिसेल, या पद्धतीनं तुम्हाला सुटेबल स्केलला जायचंय. म्हणजे जर काही समजा 5x3 मीटरची माझ्याकडे खोली आहे आणि ती मी ग्राफ पेपरवरती ड्रॉ करायला चाललेलो आहे, आणि स्केल काय कन्सिडर केले बाबा ह्याच्यामध्ये, 1 सेंटीमीटर ॲज टू 10 मीटर कन्सिडर केलेला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये किती शोन करायला गेलो, ह्याची जी काही लेंथ आहे ती किती बाबा, 5 मीटर आहे. म्हणजेच किती, अर्धा सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल मला, आणि त्याची विड्थ जी आहे ती किती, 0.33 सेंटीमीटरची ड्रॉ करायला लागेल. म्हणजे जर काय असं एवढंच आपल्याला जर काय ब्लॉक दिसायला लागला, एक खोली जी आहे ती आपल्याला अशी दिसायला लागली, तर वेदर इट इज सुटेबल नॉट. ओके, सो वी हॅव टू अवॉइड सच थिंग्स. मग काय करायला लागेल आपल्याला, किंवा 1 सेंटीमीटर ॲज टू 1 सेंटीमीटर कन्सिडर केलं तर चालेल का, किंवा 10 सेंटीमीटर कन्सिडर केलं तर चालेल का? नाही चालणार, कारण आपल्या त्या ग्राफ पेपरवरती ती साईज बसणारच नाहीये. तर मग ते सुटेबल असायला पाहिजे. म्हणजेच किती, ऍज पर युअर ओपिनियन, तुम्हाला जे काय वाटतं ते सुटेबल स्केल कन्सिडर करू शकता तिथं. ऍज पर माय नॉलेज, इफ आय कन्सिडर 1 सेंटीमीटर ॲज टू 1 मीटर or 100 centimeter, then it will be suitable scale for this condition. ओके, मग बघा इथं म्हणजेच काय म्हणते, 1 सेंटीमीटर ॲज टू 1 मीटर आहे, 1 सेंटीमीटर ॲज टू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ॲज टू 1 मीटर. बरोबर आहे का? म्हणजेच काय, ज्या वेळेस 5 मीटरची भिंत असेल माझ्याकडे किंवा लांबी असेल इन ऍक्च्युअल मध्ये, त्यावेळेस मला इथं ग्राफ पेपरवरती किती सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल, 5 सेंटीमीटरची. ओके, हा बरोबर, 5 सेंटीमीटरची लाईन मला ड्रॉ करायला लागेल इथं. ओके, नंतर पुन्हा ही लाईन ड्रॉ करत असताना काय करायचंय बघा, जी काय आपली ऍक्च्युअल लाईन आहे त्या ऍक्च्युअल लाईनला जस्ट पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची, जस्ट पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची. ही कशी आहे, होरिझॉन्टल लाईन आहे, इथून इकडे गेले, एक आपल्याला इनिशियल पॉईंट कुठेतरी कन्सिडर करायचा, एक स्टार्टिंग पॉईंट कुठेही कन्सिडर करू शकता सुटेबिलिटीनुसार तुमच्या. तिथून आपल्याला काय करायचं आहे, 5 सेंटीमीटरची एक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करायची, ह्या लाईनला पॅरलल असली पाहिजे. नंतर पुन्हा एंड कुठे झाला, इथं झाला, इथून नंतर पुन्हा ही जी काही विड्थ आहे किती मीटरची आहे, 3 मीटरची आहे इन ऍक्च्युअल मध्ये. परंतु ती ज्यावेळेस आपण ग्राफ पेपरवरती आणणार आहे, बाय कन्सिडरिंग स्केल ऍज अ 1 सेंटीमीटर ॲज टू 1 मीटर, म्हणजेच किती सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला गेली इथं, 3 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल मला इथं. ओके, 3 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट. हे डिस्टन्स किती आहे, 3 सेंटीमीटर आहे. हे किती आहे, 5 सेंटीमीटर आहे. कशावरती, हे ग्राफ पेपरवरती. परंतु ऍक्च्युअल मध्ये किती आहे, हे 5 मीटर आहे आणि हे 3 मीटर आहे. ओके, जशी आपली लाईन्स असेल त्या लाईनला पॅरलल लाईन ड्रॉ करणे. तसंच मग नंतर पुन्हा इकडल्या साईडला पण एक
पॅरल लाईन ड्रॉ करायची 3 सेंटीमीटरची आणि नंतर पुन्हा ही 5 सेंटीमीटरची एक लाईन ड्रॉ करायची. या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, इथली जी काही रूम आहे, खोली जी आहे ती आपण ग्राफ पेपर वरती घेऊन जाऊ शकतो. ओके, बाय कन्सिडरिंग दी सुटेबल स्केल. आर यू गेटिंग? समजते का बघा हे. ओके, with consideration of that we have to draw the plan of a staircase. हे कन्सिडर करून आपल्याला काय करायचं आहे, प्लॅन ड्रॉ करायचा आहे स्टेअरकेसचा. ओके, बघा याच्यामध्ये काय आता मग, फर्स्टली आय हॅव टू ड्रॉ स्टेअर हॉल. पहिल्यांदा काय ड्रॉ करायला लागेल आपल्याला, स्टेअर हॉल ड्रॉ करायला लागेल. ओके, this is the graph paper. Okay, on this graph paper now I am going to draw stair hall. Just I will choose one suitable starting point here and then I will try to draw one horizontal line. Okay, like this. Okay, how much its length should be there, किती असायला पाहिजे, by considering the length of that स्टेअर हॉल. स्टेअर हॉलची लेंथ किती आहे आणि सुटेबल स्केल किती कन्सिडर केलेलं आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला काय करायला लागेल, ही तेवढ्या सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल ऍज पर दी हिअर, ऍज पर दी सुटेबल स्केल 1:100. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स 1 सेंटीमीटर ऍज टू 100 सेंटीमीटर if we are going to consider it. Okay, म्हणजेच काय 1 सेंटीमीटर as to 1 मीटर. म्हणजेच किती आपल्याकडे स्टेअर हॉलची साईज काय आहे, 4.5 मीटर बाय 2.5 मीटर आहे. म्हणजेच 4.5 मीटरची आपल्याला काय करायला लागेल, इथं कन्व्हर्जन करून किती 4.5 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल. कन्सिडर दिस इज द 4.5 सेंटीमीटर डिस्टन्स. ओके, तर ते तुम्हाला स्केल कन्सिडर करून, स्केलचा वापर करून बरोबर तेवढी 4.5 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करायला लागेल. कळतंय? ठीक आहे. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इट्स विड्थ इज 2.5 मीटर. वी हॅव टू कन्व्हर्ट इट इनटू स्केल. ज्यावेळेस 2.5 मीटर ग्राउंड वरती असेल त्यावेळेस पेपर वरती 1:1 नी किती असेल किंवा 1:100 नी किती असेल, तिथं 2.5 सेंटीमीटर असेल. समजते का रे बाळांनो? बघा जरा. हॅलो, 2.5 सेंटीमीटरची लाईन मी ड्रॉ करेन या साईडला. ओके, नंतर पुन्हा यालाच एक लाईन पॅरल ड्रॉ करेन इकडं आणि या लाईनला इकडे एक लाईन पॅरल ड्रॉ करेन. म्हणजे मला काय मिळून जाईल, तर इथं स्टेअर हॉलचं डायमेन्शन मिळून जाईल. ओके, इझी पडते म्हणून मी एक घेतला रेक्टँगलच कन्सिडर करेन. ओके, पॅरल लाईन ड्रॉ करणं वगैरे इथं मला इझिली नाही होणार. ओके, दिस इज द डायमेन्शन. This is the 4.5 centimeter on the graph and this is the 2.5 centimeter on the graph. Okay, as per the calculation here, how much you have provided the landing at both the sides? किती ठेवलेले आहे? 1.125 मीटर. Am I correct? बरोबर आहे का बघा रे? दोन्ही साईडला किती लँडिंग ठेवलेली आहे? 1.125 मीटरची लँडिंग ठेवलेली आहे. इकडून पण आणि इकडून पण, म्हणजे इथून 1.25 मीटर म्हणजेच किती बाबा? 1.25 सेंटीमीटर. 1.25 मीटर हे काय आहे? ऍक्च्युअल आहे, ग्राउंड वरच आहे. ओके, ते आपल्याला कशावरती कन्व्हर्ट करायचं, इकडं ग्राफ पेपरवरती किंवा पेपरवरती कन्व्हर्ट करायचं आहे बाय कन्सिडरिंग द स्केल. मग किती येईल? 1.125 सेंटीमीटर. इथून मी 1.125 सेंटीमीटरची लाईन इथं कन्सिडर करणार. ओके, आणि तिथून नंतर पुन्हा एक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करणार. ओके, similarly for other side also, here also width of landing we are going to provide as a
1.125. Okay, then after that, suppose as per the consideration, width of the flight we have considered as a 1.2 meter. 1.2 meter we have considered. Okay, जे काय कॅल्क्युलेशन केलं आहे त्याच्या पद्धतीने आपण जाऊया. 1.2 मीटर कन्सिडर केलं आहे, म्हणजेच इथून 1.2 मीटर म्हणजेच किती 1.2 सेंटीमीटर वरती आपल्याला एक पॉइंट पॉइंट मार्क करायला लागेल. तिथून एक नंतर पुन्हा हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायला लागेल. ओके, का तर आपल्याला काय इंडिकेट करायचं आहे तिथं, width of flight इंडिकेट करायची आपल्याला तिथं. ओके, then after that we are considering there 0.1 meter distance is there in between two flights and which is accommodated by the RCC Pardi. Okay, whatever RCC Pardi is there, that we are going to construct here. Whatever dimension is left, त्या डायमेन्शन मध्ये आपण काय करणार आहे, आरसीसी पर्दी आपण ड्रॉ करायला जाणार आहे किंवा आपण प्रोव्हाइड करायला जाणार आहे. ओके, सो दिस डायमेन्शन यू विल गेट ॲज अ 1.2 सेंटीमीटर ऑन द ग्राफ पेपर अँड 1.2 मीटर ऑन द ऍक्च्युअल फील्ड. बरोबर आहे का? बघा, समजते का हे? समजते का नाही? कुणाला काही डाऊट आहे? हनुमंत जाधव, आर यू देयर? स्नेहल अंबुरे, प्रगती जाधव. येस सर, समजतंय. ओके, कोण आहे खाली अजून? रोहित बिचुकले, समजते सर. समजते का? यस सर. ओके, काय प्रॉब्लेम डाऊट वगैरे काय असेल तर विचारत चला सगळेच. ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला ड्रॉ करायच्या आहेत. ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्केलिंगचा ऑप्शन नाहीये म्हणून आपण इथं कन्सिडरेशन करत नाहीये. आपण ऑटोकॅड वरती ते आपण ड्रॉ करत असताना तुम्हाला मी शोन करतो वाटल्यास तरी. ओके, कसं डायमेन्शन्स व्हॅरी होते किंवा कसं डायमेन्शन जे आहे ते ऍक्च्युअल्स ऑन दी पेपर वरती कसं कन्वर्ट करायचं वगैरे ते. ओके, देन आफ्टर दॅट यू हॅव टू ड्रॉ दी 5 वाजेपर्यंत आहे. You have to draw the number of steps. Okay, you can consider here this is the first flight, this is the second flight, or this is the first and this is the second one. Okay, it's on you. Here, how many number of trades you have to accommodate? Number of flight, number of steps you have to accommodate 10 in each flight. ह्या फ्लाइट मध्ये 10, या फ्लाइट मध्ये 10 स्टेप्स तुम्हाला अकोमोडेट करायचे. ओके, म्हणजे व्हॉट एव्हर दिस डिस्टन्स इज देअर यू हॅव टू डिवाइड इट इनटू 10 पार्ट्स. 10 पार्ट मध्ये काय करायचं तुम्हाला डिवाइड करायचं. ओके, म्हणजेच काय करायचंय, ह्या लाईन पासून तुम्हाला एक दुसरी पॅरलल लाईन ड्रॉ करायला लागेल इथून इथपर्यंतची. त्याचं डायमेन्शन किती असायला पाहिजे आपलं? विड्थ ऑफ स्टेप और सॉरी विड्थ ट्रेड किती कन्सिडर केलेला आहे आपण? व्हॉट एव्हर ट्रेड इज देअर. ओके, ट्रेड TREAD रे, TREAD ट्रेड, TREAD trade is equals to 225 mm is there. That is nothing but the 0.225 meter is there. Okay, and that you have to, this is the actual dimension and that you have to convert it into the scale by considering 1:1 or 1:100 centimeter. ओके, म्हणजेच किती बघा 0.225 मीटर ऍक्च्युअल मध्ये असताना ऑन पेपर वरती किती असणार आहे? 0.225 सेंटीमीटर असणार आहे. 1 सेंटीमीटर पण नाहीये, बरोबर आहे की नाही? तर मग
तेवढं डिस्टन्स तुम्हाला तेवढ्या डिस्टन्स वरती एक पॉइंट मार्क करून काय करायचे तुम्हाला एक लाईन ड्रॉ करायची. काय झालं रे इथं रिड्यू करायचं. बरं ठीक आहे. ओके ठीक आहे. Here you have to divide that into the equal number of parts. Consider here up to that point is first step, then after that second step, third, fourth, whatever dimension is there, it's gets varying because of dimensioning facility is not available here. Okay, 5 अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचंय तर हे स्टेप्स ड्रॉ करायचे या पद्धतीने. तसंच सेम ह्या लाईन ज्या आहेत त्या इकडल्या साईडला एक्सटेंड करायचे तुम्हाला, जस्ट किंवा रेफरन्स लाईन ह्या कन्सिडर करून इकडे पण ड्रॉ करायचंय तुम्हाला. अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता तर हे प्लॅन जो आहे तो ड्रॉ करू शकता स्टेअरकेसचा. हे डायमेन्शन जे आहे ते कसं पाहिजे, युनिफॉर्म पाहिजे बरं का रे बाळांनो, याच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी येत नाहीये. ओके ठीक हा. ओके या पद्धतीने तुम्हाला फर्स्ट फ्लाइट मिळेल. सेकंड फ्लाइट ऑल्सो यू कॅन ड्रॉ हिअर बाय कन्सिडरिंग. ह्या ज्या आहेत ह्याच कंटिन्यूटी मध्ये घेतल्यानंतर पण आहेत ना, रफ जरी केलं तरी चालेल तुम्ही. Okay, but here while drawing these lines also you have to take due care. Which care you have to take here? So whatever first flight is there, in that first flight whatever steps are there below the window sill level, those lines only you have to draw by using the continuous line. ओके काय करायचंय तुम्हाला याच्यामध्ये, विंडो सिल लेवल जे आहे ते कितीला कन्सिडर करतोय, 0.9 मीटरला कन्सिडर करतोय आपण. ओके मग त्या पद्धतीने काय करायचं आहे, फर्स्ट स्टेप जर काय समजा तुम्ही इथून बाबा कन्सिडरेशन केलं की अप जे आहे ते इथं आहे. ओके म्हणजे इथून 1 2 3 4 फ्लाइट स्टेप जे आहेत ते चालू झाले 10 पर्यंत, नंतर पुन्हा लँडिंग, नंतर 11 12 या पद्धतीने चालू झाले. तर तुम्हाला ऍक्सेस जो आहे तो या साईडने तुम्हाला सोडावा लागेल. त्यासाठी तुम्हाला इथला पार्ट जो आहे तो इरेज करावा लागेल किंवा इथे डोरची पोझिशन आहे ती शोन करावी लागेल. ओके त्याच्यानंतर पुन्हा 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ स्टेप्स जे आहेत त्या तुम्हाला डार्क लाईननी किंवा कंटिन्युअस लाईननी शोन करायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर राहिलेल्या सगळ्या ज्या काही लाईन्स आहेत ह्या लाईन्स डॉटेड लाईननी शोन करायच्या. कशासाठी डॉटेड लाईननी शोन करायचे तुम्हाला काय म्हंटल मी, हे कट करत असताना आपण कुठून कट केलेलं आहे, 0.9 मीटर किंवा 1 मीटर डिस्टन्स पासून जे काय आपलं फ्लोरिंग आहे, फरशी टाकले आहे तिथून हाईटला वरती 1 मीटर डिस्टन्स पासून हे सगळं जे काय आपण बिल्डिंग जे आहे ते कट केलंय असं अज्युम करतोय. वरचा पार्ट जो आहे तो काढून टाकलाय, जो पार्ट आपण काढून टाकलेला आहे, रिमूव्ह केलेला असं अज्युम करतोय, तो आपल्याला डॉटेड शोन करावा लागतोय. जो आपल्याला डायरेक्टली दिसत नाही तो आपल्याला डॉटेड लाईननी शोन करावा लागणार आहे. ओके म्हणजे फक्त आणि फक्त इथपर्यंतच किती बघा, मग 150 आपण राईज कन्सिडर केलेला आहे, तर नंबर ऑफ स्टेप्स किती बाबा, 1000 mm म्हणलं तरी बघा की बाबा 15 × 90, 6 आणि 1 7 नंबर 7 नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्ही काय करू शकता तर डार्क शोन किंवा कंटिन्युअस लाईनने शोन करू शकता. वरच्या राहिलेल्या ज्या आहेत त्या डॉटेड लाईनने शोन करायच्या. ह्या ज्या काही लाईन दिसते तुम्हाला ह्या डॉटेड लाईन असल्या पाहिजेत. ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड how to draw the plan? Yes, sir. Okay. Then
in next session, we will discuss about the how to draw the sectional elevation or how to draw the section. ओके, सेक्शन काढणं अतिशय सोपं आहे किंवा ड्रॉ करणं अतिशय सोपं आहे. एकदा जर काही तुम्ही प्लॅन ड्रॉ केला, विथ रेफरन्स ऑफ दॅट प्लॅन जस्ट यू हॅव टू एक्सटेंड दी लाईन्स और यू हॅव टू टेक द रेफरन्स ऑफ द लाईन्स अँड यू हॅव टू ड्रॉ. सेक्शन ड्रॉ करत असताना काय करायचंय, याच्यामध्ये एक सेक्शन लाईन कन्सिडर करायला लागणार आहे. तुमची सेक्शन लाईन जी आहे ते कुठून इकडून पास झाली आहे का इकडून पास झाली ते बघायचं. जर काही समजा तुमची सेक्शन लाईन जी आहे ते इथून पास होत असेल अशी, ओके, तर जिकडल्या साईडला सेक्शन लाईन पास होते तिकडल्या साईडच्या स्टेप्स मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, तर कॉन्क्रीट मटेरियल जे आहे ते फिल केलेलं इंडिकेट करायचंय आणि रिमेनिंग साईड जी आहे ती डॉटेड ऍज इट इज शोन करायची. ओके, तर मग समजा तुम्हाला इथं काय करायचंय, आता ह्या ज्या काही लाईन्स आहेत ह्या लाईन्स तुम्हाला रेफरन्स लाईन ऍज अ कन्सिडर करून तुम्ही इकडल्या साईडला ड्रॉ करू शकता असं. ओके, तिकडल्या साईडला किंवा ह्याच्या काही नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत, ह्या नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हाला ड्रॉ करायचे असतील तर इथून घेऊ शकता या लाईन्स. सॉरी, हे थोडस तिरकस व्हायला लागलं रे. ओके, मग नंतर पुन्हा इथून काय करू शकता तुम्ही, ग्राउंड फ्लोरच्या खाली प्लिंथ फिलिंग वगैरे जे आहे ते, नंतर पुन्हा ह्याच्या खाली बरोबर फुटिंग प्रोव्हाइड करू शकता आणि मग नंतर पुन्हा तिथून काय करू शकता, तर हे टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाईट इथं कन्सिडर करू शकता. ओके, नंतर 2 भागामध्ये डिव्हाइड करायला लागणार आहे तुम्हाला हे. ओके, कारण 2 फ्लाइट्स इंडिकेटर शोन करायचे, बसवायचे, त्याच्यात अकोमोडेट करायचे. स्टार्टिंग कुठून झाली, इथून झाले. तर ह्या ज्या काय लाईन्स आहेत या लाईन्स तुम्हाला काय करायला लागतील, तर इकडं त्याचं रेफरन्स लाईन म्हणून घ्यायला लागतील. त्याच्यामध्ये तुमची राईज किती आहे हो, 150 mm आहे. म्हणजे ह्या लाईन पासून इथून 150 mm म्हणजे 0.15 मीटर इन ऍक्च्युअल आणि इन ऍज पर दी स्केल 0.15 सेंटीमीटर. 0.15 सेंटीमीटरचं लाईन ड्रॉ करावं लागेल तुम्हाला, पॉईंट मार्क करावं लागेल, तिथून एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करावं लागेल. नंतर पुन्हा इथून 0.15 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करावं लागेल आणि नंतर पुन्हा हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करावं लागेल. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप. नंतर पुन्हा देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, in that way you have to go for, and whatever unwanted lines are there you can go for the remove it or erase it. Okay, in this way you have to go for the draw the section. Okay.